कामाक्षी धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापा अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपासाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकळङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परीवाहचलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिरादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमाळिलता फलकुचत्वयी लक्ष्यरोमलताधारता समुन्नेयमध्यमा स्तनभारदळन्मध्यपट्टबन्धवळित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरसनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधिति सञ्छन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मराळीमन्दगमना महालावण्यसेवधिः सर्वारुणान्नवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसंघाता स्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिता स्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनाद पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका
भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचित विषङ्गवधतोषिता विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पित श्रीगणेश्वर महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा हरनेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूप मुख पंकजा। ओम श्री महागणाधिपतये नमः सरस्वत्यै नमः శ్రీ గురుభ్యో నమః హరి ఓం. పురంజయుడు అని పేరు కలిగినటువంటి రాజు అధర్మవర్తనుడై రాజ్యమును కోల్పోయి వశిష్ఠుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆదేశంతో కార్తీక వ్రత దీక్షను పూనాడు. తద్వారా నారాయణుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహమును పొంది తిరిగి రాజ్యమును సంపాదించాడు. ధర్మవర్తనుడై ప్రవర్తించాడు. నిరాకార నిర్వికల్ప నిత్యానంద నీరజాక్షుడైనటువంటి ఆ శ్రీహరిని ఈ లోకములన్నీ ఏలేటువంటి మహానుభావుని ఆరాధించాడు. కార్తీక వ్రతమును చేసి కార్తీక పురాణమును విని ఆనంద పారవస్యం చెంది పుణ్యమైనటువంటి మహానుభావుడు పెద్దలందరినీ పలకరించి నమస్కరించాడు. వేదాంగ పారంగతుడై గొప్ప పరాక్రమవంతుడై పవిత్రుడై సత్యదీక్షా తత్పరుడై శాంతియై భక్తి ప్రియదాతయై తేజోవంతుడై వేదాంగ వేత్తయై మహానుభావుడు ప్రకాశించాడు. అటు తరువాత శత్రువులకు సింహస్వప్నమై తన రాజ్యమంతా విష్ణుసేవా ధురంధరుడుగా చాటాడు. కార్తీక వ్రత ప్రభావ మహిమను నలుగురికి తెలియచేశాడు. సదాచార సంపన్నుడై అందరి చేత ఆచరింపచేశాడు. ఇలా ఉండగా కార్తీక మాసములో ఈ విశేషములను తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానస్వరూపైన పురంజయుడు పెద్దలని పలకరించాడు. వశిష్ఠాది మునీంద్రులకు నమస్కరించాడు. స్వామి, ఇక నేను ఇంకా ఏమైనా పుణ్యకార్యములు చేయవలనా తెలియచేయండి స్వామి. నాయన, కార్తీక మాస పుణ్యమైనటువంటి సమయంలో మనోహరమైనటువంటి విశేషములు చక్కగా చేస్తున్నావు అని పలకరిస్తూ ఉండగానే ఇంతలో అశరీరవాణి పురంజయ 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 ఒక్కసారి అలా చూశాడు. ఇంకా నీవు పుణ్యకార్యములు చేయవలసి అనుకుంటే పవిత్రమైనటువంటి కావేరీ నదీ తీరంలో శ్రీరంగ క్షేత్రమున్నది. దానిని రెండవ వైకుంఠం అని పిలుస్తారు. అక్కడికి వెళ్ళి శ్రీరంగనాథుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి అర్చన చేయి. నీవి సంసారము నుండి దాటి వైకుంఠ ప్రాప్తి కలుగుతుంది. పురంజయుడు అశరీరవాడి విని రాజ్యభారమును కొడుకుల మీద ఉంచి సపరివారంగా బయలుదేరాడు శ్రీరంగానికి. రంగ పుర విహార రంగ పుర విహార హర కోదండ రామావతార రఘువీర రంగ పుర విహార కస్తూరి రంగరంగ కావేటి రంగరంగ. కావేరీ నదీ పరిసర ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి రంగనాథుని శేషశయ్యపై శయనించి ఉన్నటువంటి మహానుభావుని చూశాడు. ఆనందం కలిగింది. హే దామోదర, గోవింద, గోపాల, హే కృష్ణ, వాసుదేవ, అనంత, అచ్యుత, ముకుంద, పురాణ పురుష, హృషీకేశ, ద్రౌపదీ మాన సంరక్షక, దీనజన పోషక, ప్రహ్లాద వరద, గరుధ్వజ, కరిధ్వజ, పాహిమాం పాహిమాం. అధునా కలు విధినా మయి సుతియా సురపరితం. స్వామి, అధునా కలు విధినా మయి సుతియా సురపరితం. మధుసూదన మధుసూదన హరమామక దురితం. శరణం భవ కరుణా మయి కురుదీన దయాళో. నమస్కరించాడు. కార్తీక మాస వ్రత మాహాత్యంతో రంగనాథుని సేవ చేశాడు.
ఆ రంగనాథుని యొక్క దివ్య అనుగ్రహం వలన అయోధ్యాపుర వాసులు పాడి పంటలతో, ధనధాన్యములతో, సిరి సంపదలతో, ఆయురారోగ్యములతో వర్ధిల్లారు. దివ్యమైనటువంటి ప్రాకార తోరణాలతో, మనోహరమైనటువంటి గృహములతో, రథగజ తురగ పదాతి దళములతో అయోధ్యానగరం విలసిల్లింది. నిరంతరమైనటువంటి వినయశీలులై, ధర్మవర్తనులై ప్రకాశించారు అయోధ్యాపుర వాసులందరూ. ఆనంద పారవస్యంతో మహావిష్ణుమూర్తిని యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహంతో నాట్యాలు చేశారు, గీతాలు పాడారు, కళావిధులైనారు. రూపలావణ్య వయో సంపన్నులై సదా మోహన పారవస్యులైనటువంటి ముఖ కోమలములతో ప్రకాశించేటువంటి వారందరూ ఆనంద పారవస్యంతో మహావిష్ణుమూర్తిని ఆరాధించారు. పురంజేయుడు శ్రీరంగనాథుని సేవించిన తర్వాత కార్తీక మాసము ఈ ప్రతి సంవత్సరము కూడా అలా జరిపిస్తూ చివరకు వృద్ధాప్యము వచ్చిన తర్వాత ఈ రాజ్యమును కుమారుల మీద ఉంచి చక్కగా దైవభక్తితో వానప్రస్థాశ్రమునకు చేసి అక్కడ కూడా కార్తీక వ్రత దివ్యమైనటువంటి మహాత్మ్యమును వింటూ తన యొక్క జన్మను సార్థకతం చేసుకుని తరించి మోక్షమును పొందాడు. ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థప్రదాయిని శ్రీగిరీశాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళం. ఓం గం గణపతయే నమః. శరదిందు వికాసమందహాసాం స్ఫురదిందీవరలోచనాభిరామాం అరవింద సమాన సుందరాస్యాం అరవిందాసన సుందరీముపాసే. శృంగేరి జగద్గురువులు శ్రీ 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 భారతీతీర్థ మహాస్వాముల వారి దివ్య చరణములకు అనంతకోటి సాష్టాంగ ప్రణామములు సమర్పణం చేస్తూ ఈ శ్లోకంలో మహాదేవుడి యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి తత్వాన్ని అందజేస్తున్నారు. ప్రపంచమంతా లయమవుతుంది, ప్రపంచమంతా పోతుంది, కానీ ఇద్దరే ఉంటారు. ఎవరు అంటే పార్వతీ పరమేశ్వరులు. అది చక్కటి భావంగా మనకు అందజేస్తున్నారు భగవత్పాదుల వారు. ఈ శ్లోక పఠనం వల్ల, ఈ శ్లోక శ్రవణం వల్ల ఆరోగ్యంలో గణనీయమైనటువంటి మార్పు కలిగి చక్కటి ఆరోగ్యవంతుడవుతారు అని మనకు పెద్దలు చెప్పినటువంటి ఫలశ్రుతి. కాబట్టి ఈ శ్లోకాన్ని అందరూ కూడా శ్రద్ధగా శ్రవణం చేయండి, మననం చేయండి. విరించి పంచత్వం వ్రజతి హరిరాప్నోతి విరతిం వినాశం కీనాశో భవతి ధనదో యాతి నిధనం వితంద్రి మాహేంద్రి వితతిరపి సమ్మీలితదృశా మహాసంసారే అస్మిన్ విహరతి సతి తత్పతిరసౌ విరించి పంచత్వం వ్రజతి హరిరాప్నోతి విరతిం వినాశం కీనాశో భజతి ధనదో యాతి నిధనం. అమ్మా పరాభట్టారిక, ఓ సతీదేవి, విరించి పంచత్వం, బ్రహ్మదేవుడు మరణిస్తాడు. పంచత్వం అంటే మరణించటం. అంటే బ్రహ్మకు మరణం ఉంటుందా అని? ఉంటుంది, బ్రహ్మ కూడా. మనం సంకల్పంలో అందుకే చెప్పుకుంటాం, బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్వేతవరాహ కల్పే అని చెప్పుకోవటంలో తాత్పర్యం ఇదే. అంటే బ్రహ్మదేవుడికి మొదటి 50 సంవత్సరాలు గడిచి రెండవ 50 సంవత్సరములలో మొదటి పగలు గడుస్తూ ఉన్నది అని సంకల్పంలో చెప్పుకునేటువంటి అంశం. కాబట్టి మొదటి 50 సంవత్సరాలు గడిచాయి అంటే రెండో 50 సంవత్సరాలు గడుస్తాయన్నమాట. కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడికి ఆయుర్దాయం ఉంది, బ్రహ్మదేవుడు ఒకప్పుడు పోతాడు, అందులో సందేహం లేదు. బ్రహ్మ విరించి పంచత్వం వ్రజతి హరిరాప్నోతి విరతిం. విష్ణువు పోవటం అంటూ ఉండదు, విశ్రాంతి తీసుకుంటాడు. జాగ్రత్తగా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. వినాశం కీనాశో భజతి అంటే యమధర్మరాజు నశిస్తాడు. ధనదో యాతి నిధనం, కుబేరుడు పోతాడు. వితంద్రి మాహేంద్రి వితతిరపి సమ్మీలిత దృశ, ఇంద్రాది సమస్తమైనటువంటి దేవతలు పోతారు. ఇటువంటి పెద్ద సంసారంలో
ఒక్కరు మాత్రం శాశ్వతంగా ఉంటాడమ్మా. ఆ ఒక్కరెవరో కాదు, నీ పాణిగ్రహణం చేసినటువంటి నీ భర్త అయినటువంటి ఆ సద్యోజాత అఘోర వామదేవ ఈశాన తత్పురుష పంచముఖములతో ఈ లోకాన్ని పరిపాలన చేస్తున్న నీ భర్త అయినటువంటి సదాశివుడమ్మా, మహేశ్వరుడు మాత్రము ఆయన శాశ్వతంగా ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. ఆయన శాశ్వతంగా ఉండటానికి కారణం ఏమిటి అంటే నీవు కదమ్మా, నీ భర్త కావటం వల్ల ఆయన శాశ్వతంగా ఉంటున్నాడు. కాబట్టి ఈ గొప్పతనం అంతా ఆయనది అని చెప్పటం కాదు, ఆయన వల్ల ఆయనకు ఉండేటువంటి గొప్పతనం కాదమ్మా, ఇది నీ గొప్పతనము అంటున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవలసినటువంటిది ఏమిటి అంటే ప్రపంచమంతా పోతుంది, ఎవరు శాశ్వతం కాదు ప్రపంచంలో, అందరూ పోయే వాళ్ళమే, ఒకరు ముందు ఒకరు వెనక. కాబట్టి ఎవరైనా సరే ఇది నాది ఇది శాశ్వతము అనుకుంటే పొరపాటు. అందరూ ఒకప్పుడు వెళ్ళిపోయేటువంటి వారే. శాశ్వతమైనటువంటి తత్వం ఏమిటి అంటే శాశ్వతమైనటువంటి తత్వం ఈ జగత్తులో ఒక్కటే, అదే భగవతి పరాభట్టారిక మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి జగదంబిక రాజరాజేశ్వరి మాత్రము ఆవిడ శాశ్వతము. ఆవిడలో అర్ధభాగం ఆవిడే అర్ధభాగం ఈశ్వరుడు. కాబట్టి ఈశ్వరుడిలో అర్ధభాగం ఆవిడన్నా ఆవిడలో అర్ధభాగం ఈశ్వరుడన్నా ఒకటేనండి, అర్ధనారీశ్వరుడు కదా. కాబట్టి ఆ ఇద్దరు మాత్రం ఎప్పటికీ ఉంటారు. ఆ ఇద్దరిని మనం భజించినట్లయితే జన్మ లేకుండా మనకు శాశ్వతత్వం వస్తుంది. ఆ సనాతనమైనటువంటి ఆ జంటలో మనం కూడా లీనమవుతాం. ఆ తల్లి యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి చిదానంద అనుగ్రహాన్ని మనం పొందవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ శ్లోక పఠనం అందరూ కూడా తప్పకుండా చేయండి. ఆరోగ్యం, భర్త ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది అని ఈ శ్లోకం ఆడవాళ్ళు పఠించటం ద్వారా ఎటువంటి అనారోగ్య సమస్యలున్నా భర్తకు తొలగిపోతాయి అనేది చక్కటి ఫలశ్రుతి. కాబట్టి ఈ శ్లోకం శ్రవణం చేసి ఆ మాహేశ్వరి అనుగ్రహాన్ని అందరూ కూడా పొందండి. స్వస్తి. సర్వం శ్రీమాతృ దివ్య చరణారవిందార్పణమస్తు. ఆవిడ మిగతా వాళ్ళలో కాదుగా, మరి శివుడికి భార్య. ఎంత పరమ నీచ స్త్రీ అయినా సరే తన భర్తని ఇంకొకటి తిడితే మాత్రం ఒప్పుకోదండోయ్. భార్యాభర్తలు కొట్టుకోవచ్చు, కానీ మధ్యలో మనం వాళ్ళు వేలెట్టామంటే తంతారు ఇద్దరు కలిసి, వాళ్ళిద్దరూ బాగానే ఉంటారు. ఎవరైనా భార్యాభర్తల మధ్యలో మాత్రం పొరపాటు కూడా కలిగించుకోకూడదు, అది మహాపాపం. ఈ భార్య గారు అవ్వడం వల్ల పార్వతీదేవి తన భర్తని వాడు నిందించడంతో మిగిలిన వాళ్ళని అందరినీ ఆపినా ఈవిని మాత్రం శివుడు ఆపలేకపోయాడు. ఆవిడ పళ్ళు పటపట కొరికింది. రేరే మూఢా దుష్టబుద్ధి, ఎంత అపవిత్రపు మాటలు పలికావు. నిండు సభలో ఇంతమంది మహాత్ములకి ఉన్న జ్ఞానం నీకు లేకపోయింది, వీళ్ళంతా సామాన్యులు అనుకున్నావా? నువ్వు ఎక్కడి నుంచైనా దిగొచ్చావా? ఇది అసుర బుద్ధి, రాక్షస బుద్ధి. రాక్షస బుద్ధితో పరమేశ్వరుని నింద చేశావు. పరమేశ్వరుడు సహిస్తే సహించవచ్చుగాక, ఈ పార్వతి సహించదు. నువ్వు భయంకర రాక్షస రూపం ధరించి దుర్మరణం పాలైపోదువుగాక అని శపించేసింది. దెబ్బతో వాడి కళ్ళు బైర్లు గమ్మాయి. పార్వతీ పరమేశ్వరుల పాదాల మీద పడిపోయాడు. అమ్మా, నేను ఎంతో అపవిత్రమైన మాట మాట్లాడాను, అపరాధం చేశాను, నన్ను క్షమించు. కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు వాడు. ఏడుపు వచ్చేసింది వాడికి. ఇప్పుడు కొంచెం మదం దిగిందనమాట. ఇందాకటిదాకా కళ్ళు మూసుకుపోయాయి, ఇప్పుడు కళ్ళు తెరుచుకున్నాయి అమ్మవారి శాపంతో. అయ్యో, ఎటువంటి మాటలు మాట్లాడాను అని గుర్తుకొచ్చాయి పాతవన్నీ. తల్లి జగన్మాత, అఖిల లోకారాజ్యవి, అనరాని మాటలు అన్నాను. అసలు అమ్మని ఇలాంటి మాటలు ఎవడన్నా అంటాడా? జగత్తుని దయతో ఏలే తల్లివి నువ్వు, సదాశివుని మనోహారినివి. నేను తెలియక వక్షస్థలం మీద విష్ణువు లక్ష్మీదేవిని పెట్టుకుంటాడు, శివుడు అర్ధనారీశ్వరుడు గనక ఎడమ భాగంలో అమ్మ ఎప్పుడు ఉంటుంది, బ్రహ్మ నాలుక మీద పెట్టుకుంటాడని తెలుసుండి కూడా మళ్ళీ అజ్ఞానంలో పడిపోయాను, నన్ను క్షమించు అని గొల్లున ఏడ్చి కాళ్ళు గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. అప్పుడు అమ్మవారు జాలి పడిపోయింది. నాయన, ఈ పూట దురదృష్టవంతుడివి, నువ్వు నోటుకొచ్చినట్టు తిట్టావు. అప్పటికి అయ్యవారు కాదంటున్నా నేను తొందరపడి చెప్పించాను. అయ్యిందేదో అయింది, ఇది నీకు లోకానికి ఉపకారమే అవుతుంది. నువ్వు తక్షణం ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి త్వష్ట అనే ప్రజాపతి వల్ల వృత్రాసురుడనే పేరుతో పుట్టెదవుగాక. ఆ తర్వాత ఇంద్రుడు నిన్ను సంహరిస్తాడు. నిన్ను సంహరించడానికి నా శక్తిని ఇంద్రుడి యొక్క వజ్రాయుధంలో ప్రవేశపెడతాను. చచ్చిపోయే ముందు నన్ను తలుచుకుంటావు, దాంతో నీ పాపం ప్రక్షాళనం అయిపోతుంది. ఆపై తిరిగి నీ విద్యాధర లోకానికి నువ్వు వెళ్ళిపోతావు.
నువ్వు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, నీవు శీఘ్రకాలంలో మోక్షం పొందాలి అనుకుంటే, అమ్మవారిని అయ్యవారిని తిట్టిన పాపం పోవాలనుకుంటే, పశ్చిమ సముద్ర తీరంలో గోకర్ణం అని ఒక దివ్యక్షేత్రం ఉన్నది. అక్కడికి వెళ్ళి నీ పేరు మీదుగా ఒక శివలింగాన్ని ఇసుకతో ప్రతిష్ఠించు. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది, కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి. తెలిసి కానీ తెలియక కానీ ఈ పశ్చిమ సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి ఇసుకతో ఒక లింగాన్ని చేయండి. ఆ లింగం మీద కాసి నీళ్లు పోసి అభిషేకం చేయండి. ఇంకా తర్వాత ఆ లింగాన్ని మాత్రం చేత్తో చెరపకండి. నీళ్లు పోయడంతో ఆ లింగం కొట్టుకుపోతుంది. లేదా లింగం అలా ఉండిపోతే మీరు శాశ్వతంగా దేవతల్ని, పితృదేవతల్ని, పరమేశ్వరుణ్ణి నిందించిన పాపాల నుంచి తక్షణం విముక్తి పొందుతారు. ఇది మనకు పురాణాలు చెబుతున్నమాట. మీకు శివ పురాణంలో చెప్పాడు, ఈ క్షేత్రంలో అణువణువు శివలింగమే. మీరు శివలింగాన్ని తొక్కకుండా అసలు ఎలా ఉండగలుగుతారు? ఇక్కడ ఉండేదే శివుడి మీద. కావాలని గోకర్ణేశ్వరుడి మీద కాలెట్టకండి. కానీ ఎప్పుడైనా సరే ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళాక సాయంత్రం పనికిరాదు, సూర్యోదయ సమయంలో ఒక్కసారైనా అక్కడికి వెళ్ళండి. వెళ్ళి ఇసుకతో లింగం చేయండి. ఆ తర్వాత దాని మీద కాస్త పసుపు కుంకుమ బొట్లు కింద పెట్టండి. ఓ చెంబుతోటి లేదా గ్లాసులు ఉన్నాయి, గ్లాసులు పట్టుకెళ్ళి పోయండి. నీళ్లు పోసి అభిషేకం చేయండి. ఆ నీళ్లతో ఇసుక ఎంత కొట్టుకుపోతే అంత కొట్టుకుపోతుంది. మిగతా దాన్ని చేత్తో మాత్రం చెరపకండి, కాలుతో చెరపకండి. అలా యథాతథంగా వదిలేయండి. ఇంటికి రండి. దేవతల నింద చేసిన పాపం అలా పోతుంది. ఈ మాట నారదుడు స్వయంగా తాను తన దివ్య సూత్రాల్లో చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఈ వృత్రాసుర చరిత్ర కూడా అదే చెబుతున్నది మనకి. స్వయంగా పార్వతీదేవి ఏమన్నది, నువ్వు గోకర్ణానికి వెళ్ళు, అక్కడ ఇసుక తిన్నెలో ఇసుకతో లింగాన్ని చెయ్యి, అభిషేకించు, తక్కిన లింగాన్ని అలా వదిలేయి. ఆ లింగం సముద్రుడు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు లోపలికి పట్టుకుపోతాడు. ఆ సముద్రుడు లోపలికి కెరటాలు వేసి లింగాన్ని కొట్టుకుపోగానే నువ్వు పార్వతీ పరమేశ్వరులను నిందించిన దోషం పోతుంది. ఆ దోషం పోవడంతో నువ్వు రాక్షసుడిగా పుట్టినా ఎక్కువ కాలం రాక్షసుడిగా ఉండవు, శరీరం విడిచిపెడతావు, తిరిగి విద్యాధర చక్రవర్తి అయిపోతావు. ఇది నేను నీకు ఇస్తున్న వరం అనగానే హుటాహుటిన అమ్మవారికి అయ్యవారికి నమస్కరించి వాడు విమానం ఎక్కాడు. అస్సలు విమానం కదలలేదట, అక్కడే ఉండిపోయింది. ఎందుకని? శాపానికి గురైన వెంటనే మనకి దివ్య విమానములు పనిచెయ్యవు. గురుశాపము, దేవశాపము, ఋషిశాపము, పితృశాపం అంటే తల్లిదండ్రుల శాపం, వీటికి గురైతే అటువంటి వాడు కొన్న మంత్రశక్తులు నశిస్తాయి. ఎంత పొరపాటు చేశాననుకుని ఆ విమానాన్ని అక్కడే వదిలేసి, అంటే మళ్ళీ వీడికి శాప విముక్తి అయ్యేదాకా ఆ విమానం అక్కడే ఉంటుంది. ఆ విమానం ఇక కదలదు. అక్కడి నుంచి కాలినడకలు వచ్చాడు. కాళ్ళు బొబ్బలెత్తిపోయాయి. హాయిగా విమానంలో తిరగడం ఏమిటి దేవతా రూపంలో, ఇప్పుడు మానవ రూపంలోకి పడిపోయి శాపం వల్ల కాళ్ళకు బొబ్బలు ఎక్కుతూ ఉండగా నడిచి 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 నానాయాతన పడి ఈ గోకర్ణానికి వచ్చాడు. వాడు అదృష్టవశాత్తు దారిలో ఎన్ని ఇబ్బందులు పడినా మొత్తం మీద ఈ క్షేత్రానికి వచ్చాడు. మరొక అదృష్టం కూడా పట్టింది వాడికి. ఏకాదశి పర్వదినన్నాడు వచ్చాడు. ఏకాదశి నాడు సైకతలింగాన్ని సముద్ర తీర ప్రాంతంలో చేత్తో స్వయంగా మెత్తగా ఇసుకని పిసికి అందులో ఉన్న రాళ్ళు గవ్వలు తీసేసి అందంగా తయారు చేశాడు. ఇసుకలో రకరకాల గవ్వలో, నాచుగొల్లలో, నత్తగొల్లలో ఉంటాయిగా, అవన్నీ తీసేసి మంచి ఇసుకతోటి నీళ్లలో కలిపి లింగం చేసి, ఆయన మహామంత్రవేత్త గనక మహన్యాసం తానే చెప్పుకుని అభిషేకం చేశాడు. ఆ అభిషేకం చేస్తుండగా కొంచెం లింగం మిగిలిపోయింది, మిగతాదంతా నీళ్ల కొట్టుకుపోయిన. దాని మీద పత్రి పెట్టి వెనక్కి చూడకుండా ముందుకు నడిచాడు. వాడు అలా వెళ్ళాడు. సముద్రుడు వచ్చి పెద్ద కెరటంతో ఈ మిగిలిన లింగాన్ని సముద్రంలో కలిపేశాడు. అప్పుడు వాడికి అర్థమైంది, అమ్మయ్య ఇహ నా పాపం పోయింది, ఇప్పుడు నేను వృత్రాసుడిగా పుట్టినా శాప విముక్తి పొందుతాననుకున్నాడు. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకి వాడు విద్యాధర లోకాన్ని విడిచిపెట్టి భూలోకంలోనే తిరిగాడు. త్వష్ట అని ఒక ప్రజాపతి ఉండేవాడు ఆ కాలంలో. ఈ త్వష్ట అనే ప్రజాపతికే మరొక పేరు, చాలా గొప్ప పేర్లు, మయుడు అని కూడా పిలుస్తారు. అంటే దానవులకి కొంతకాలం శిల్పిగా కూడా ఉండేవాడు ఈ త్వష్ట. చాలా గొప్పవాడు ఆయన, మంత్రవేత్త. ఆయన ఒక రోజున మట్టిని బాగా నలిపి యజ్ఞగుండంలో కాల్చి దానికి 3 తలలు పెట్టి అందమైన పురుషుడిని తయారు చేశాడు. చూస్తూ ఉండగా ఆ పురుషుడికి ప్రాణం వచ్చేసింది. మయుడు అంత గొప్పవాడు ఆ త్వష్ట. దాంతో ఆ విశ్వకర్మ యొక్క ప్రభావంతో బొమ్మ 3 తలలు కలిగిన ఒక పురుషుడిగా మారిపోయింది. ఆ పురుషుడికి ఒక తలేమో దక్షిణం దిక్కుకి, ఒక తలేమో ఉత్తరం దిక్కుకి, ఒక తలేమో తూర్పు దిక్కుకి చూస్తూ ఉండేది. త్రిశిరుడు అని పేరు పెట్టాడు ఆయనకి. ఈ త్రిశిరుడు చాలా అందంగా ఉండేవాడు. తండ్రి నన్ను ఎందుకు సృష్టించావంటే నువ్వు సకల మంత్రాలు, వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, షడంగాలు అన్నీ నేర్చుకో అనగానే అన్నీ నేర్చుకున్నాడు. మహామంత్రవేత్త అయ్యాడు.
కొద్ది రోజుల పాటు నువ్వు రాక్షసులకి పాఠం చెప్పు అన్నాడు త్వష్ట. దాంతో రాక్షసుల్ని పిలిచి వారందరికీ గురువు అయ్యి, అప్పుడు శుక్రాచార్యుడు ఇక్కడ లేడు సమయంలో మృత సంజీవని విద్య కోసం శివుడి కోసం తపస్సుకి వెళ్ళాడు. ఆ కథ తర్వాత చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రాక్షసులకు గురువు లేడు, నువ్వే గురువు అవ్వమంటే ఈ త్వష్ట ప్రజాపతి రాక్షసులకి గురుత్వం వహించాడు, వారందరినీ అనుగ్రహించాడు. ఆ కాలంలో ఒకనాడు స్వర్గలోకంలో ఇంద్రుడు సింహాసనం మీద కూర్చుని అప్సరసల యొక్క నాట్యాలు చూస్తూ ఉండగా దేవగురువు బృహస్పతి సభలోకి వచ్చాడు. ఇంద్రుడికి ఈ మధ్యకాలంలో ఆయనకు కూడా అహంకారం వచ్చింది. ఈ అహంకారం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. ఒక్కొక్కప్పుడు సంపదల వల్ల లేక గురువు గారికి దగ్గరయ్యామనే ఉద్దేశంతో ఏదో ఒక కారణం చేత అప్పుడప్పుడు అహంకారాలు పడతాయి. అందుకే ఎప్పటికప్పుడు గురువులకి దగ్గరయ్యే కొద్దీ ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. భగవంతుడికి ఎంత సన్నిహితంగా పెడతామో అంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. గుళ్ళో అర్చకుడిగా ఉండేవాడు జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే ఇంకా ప్రమాదం. దూరంగా ఉన్నవాడి కంటే దగ్గరగా ఉన్నవాడు పొరపాటు చేస్తే అపరాధానికి శిక్ష ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. పాపాత్ముడు పాపం చేస్తే అన్ని పాపాలతో పాటు అది కొట్టుకుపోతుంది. కానీ పుణ్యాత్ముడు పాపం చేస్తే అంత తేలిగ్గా కొట్టుకుపోదు. బయటవాడు దొంగతనం చేయడం కంటే బ్యాంకులో ఉన్న ఎంప్లాయీ కట్టెత్తుకుపోతే వాడు నెత్తిలో మొట్టిగా పడతారు. ఎంప్లాయీస్ తప్పు చేయడం ఇంకా నేరం అన్నమాట. వినోదిని శక్తి నీయవే మా అమ్మ, సద్గుణశాలి సాధు మానసిని ముక్తి నీయగరావమ్మ. ఐగిరి నందిని నందిత మోదిని విశ్వ వినోదిని నందినుతే, గిరివర వింధ్య శిరోధిని వాసిని విష్ణు విలాసిని జిష్ణునుతే. వినోదిని శక్తి నీయవే మా అమ్మ, సద్గుణశాలి సాధు మానస్విని ముక్తి నీయగరావమ్మ, ముక్తి నీయగరావమ్మ. ఐగిరి నందిని నందిత మోదిని విశ్వ వినోదిని నందినుతే, గిరివర వింధ్య శిరోధిని వాసిని విష్ణు విలాసిని జిష్ణునుతే. తల్లి శోకము బాపగరావమ్మ, విటులటు నిండిన బ్రతుకుల బ్రతుకుల వెలుగు నింపగా రావమ్మ, వెలుగు నింపగా రావమ్మ. ఐగిరి నందిని నందిత మోదిని విశ్వ వినోదిని నందినుతే, గిరివర వింధ్య శిరోధిని వాసిని విష్ణు విలాసిని జిష్ణునుతే. శుభగుణ వేదము జగతికి మూలం నీవమ్మ, భావం నీవే జీవం నీవే ముక్తి నీయగరావమ్మ, ముక్తి నీయగరా